اللهم إني أفتتح السنة بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. آمین. اور حضرین علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین، میں اردو فاؤنڈیشن کے بہاف پہ بھی، اور آج ہماری اینول مجلس ہے سالانہ، اس کے لیے بھی میں بڑا مشکور ہوں تہ دل سے آپ سب کا، ماشاء اللہ سے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. الہی آمین، الہی آمین. آپ سلامت رہیں، خیر و حضرت سلامت رہیں. نعمتوں کی بارش ہو انشاءاللہ اس پورے الہی آمین، انشاءاللہ الہی انشاءاللہ آمین. اللہ دیکھو اللہ دیکھو. اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی دلچسپ، بہت ہی ماشاءاللہ سے عظیم، ہماری نظامت کے ایک مہتاب جناب ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. کہ وہ چشمے بدور ماشاء بڑی اللہ. نوازی ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ کے جو تعارف میں جو آپ نے لفظ دلچسپ استعمال کیا وہ واقعی دلچسپ ہے. جی ماشاء اللہ، جہاں دید جہاں زیب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واجی واہ واجی واہ. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. ہمارے ریحان اعظمی مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، الہی آمین، الہی آمین. مجھے کہتے تھے جامع زیب. جامع زیب، ماشاء اللہ. یہ بھی ماشاءاللہ وہ بھی صحیح ہے. میں کہتے ہیں جو چاہے آپ کو حسن کرشمہ ساز کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. میں سامعین حسب سابق درخواست کروں گا کہ میں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ شرف تلاوت کلام پاک حاصل کریں اور پروگرام کا آغاز فرمائیں. ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. شکریہ جی. میں آج 25ویں پارے کی شروع کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہ یرد علم الساعة وما یخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکاء قالوا اذنک ما منا من شہید وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص. ترجمہ ہے، قیامت کا دن اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور اللہ کے علم کے بغیر نہ کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کسی مادہ کا حمل ٹھہرتا ہے، اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے. اور جس دن وہ ان مشرکوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے. اور پہلے یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں کو پکارا کرتے تھے ان کو اب ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا. وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب، میں اب التماس کروں گا ہمارے محمد مہدی بھائی سے کہ وہ دعائے افتتاح کی تلاوت کا شرف حاصل کریں. محمد مہدی صاحب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، فأخذ يا غفور عثرتي. وكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها،
ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يدا الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك فأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت عدوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك وإن أبت عني أتبت بجهل عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك فتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي تطول عليك ولم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى فخرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعادد قهر بعزته الأعزة وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عاصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدعو المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين.
الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على ستي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. وجلك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد ان شاء الله. جزاكم الله طيب. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك وقائم بدينك يستخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغض به مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به يسرنا وانجح به طيبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وعاتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعن على ذلك بفتح منك تعجل وبذر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاء اللہ بہت خوبصورت آپ نے تلاوت فرمائی اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تماس کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ ہمارے قبلہ رفت سلطان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعائیں مغفرت کریں. رفت سلطان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافطرت علی عبادک فیہ الصیام صلی علی محمد وآل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک ذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد. دعائے مغفرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اللہم اغن کل فقیر اللہم اشف کل جائن اللہم اغث کل عریان اللہم اغض دین کل مدین اللہم فرج کل مکروب اللہم رد کل غریب اللہم فک کل اسیر اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اشف کل مریض اللہم سد فقرنا بغناک اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک اللہم ان الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر. سلطان صاحب وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہماری جو پروگرام اس کی ریکارڈنگ جب وہ بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں تو جو ہمارے رمضان کی پروگرام ہے تو ان کے بالکل آغاز میں نا ویڈیو کے تو آپ کی آواز میں دعائیں جو ہے نا یہ والی جو آپ پڑھتے ہیں رمضان کی تو اس کو وہ بنایا ہوا ہے آپ کا انٹروڈکٹری ٹیگ جو ہوتا ہے نا اس کا وہ اتنی خوبصورت لگتی ہے ماشاء اللہ. اور آپ کی آواز جو ہے نا وہ اردو فاؤنڈیشن کے ساتھ امر ہو گئی ہے یوٹیوب پہ ماشاء اللہ. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ قول علی کے حوالے سے کوئی بیان فرمائے. مائک میں ڈاکٹر حسن اختر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے حوالے سے ان کے کچھ اقوال پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی نے حزب ذیل 5 باتوں کے حاصل کرنے کی ہدایت فرمائی. تم میں سے کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے آس نہ لگائے. نمبر 2 اپنے گناہ کے علاوہ کسی شے سے خوف نہ کھائے. نمبر 3 اگر تم میں سے کسی سے کوئی ایسی بات پوچھے جائے جسے وہ نہ جانتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرمائے کہ میں نہیں جانتا. اور اگر کوئی شخص کسی بات کو نہیں جانتا تو اس کے سیکھنے میں شرمائے نہیں. نمبر 5 اور صبر کو اختیار کرو.
हाय हाय क्योंकि सर को ईमान से वही निस्बत है जो सर को बदन से हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर सर ना हो तो बदन बेकार है। बेशक बेशक। यूं ही ईमान के साथ सब्र ना हो तो ईमान में कोई खूबी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 तलवार तेरी माशाअल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। डॉक्टर साहब आपकी सुभान अल्लाह। जो आपने इतने खूबसूरत अक़वाल शेयर किए माशाअल्लाह, इसके लिए अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ताइब से एक सवाल आपसे पूछता चलूं कि ये इस गाड़ी में क्या उम्मीद है आपका आर्जी ही है ना, वापसी कर जाएंगे ना? स्पेस शेड्यूल में है डॉक्टर साहब। जी जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। होता है ना कभी कई बार मतलब पूरी रात ही गुजारनी पड़ जाती बात। तो चलिए सर, मैं इसके साथ ही इल्तमास करूंगा हमारे आबिद अली साहब से कि वो तशरीफ लाएं और कोई डॉक्टर साहब इसमें मुझे मनकबत की अशार पेश हुआ कि आबिद अली। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु उसका रुतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरे महशर भी निराला होगा। वाह माशाअल्लाह। उसका रुतबा सरे महशर भी निराला होगा, निराला होगा। पास जिसके भी विलायत का हवाला क्या बात है, उसका रुतबा इंतसाब उसका लिखा जाए गाहे दर जब भी तहरीर रिसालत का रिसाला सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। का रुतबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाल तारों की बदलने पे वो कादिर होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाल तारों की बदलने पे वो कादिर होगा। पे जो अलम गाड़ निवाला भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का रुतबा सुभान अल्लाह। रिस्क तकसीम अली करते है शक है जिसको हश्र के दिन वो जहन्नुम का निवाला। क्या कहने कीजिए। रिस्क तकसीम अली करते है शक है जिसको हश्र के दिन वो जहन्नुम का निवाला उसका रुतबा
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब था वाह वाह ढूंढना मालिक के अशतर को अली के ही करीब है जहाँ चांद वहाँ चांद का हाला चांद का हाला होगा वाह वाह चांद का हाला होगा सुभान अल्लाह। और ये जानजेब भाई की खिदमत में ये शेर अर्ज करता हूं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बिला फास्ल का कायल हूँ सो आबे को सर वाह 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 उनके चुल्लू से पीऊंगा वो ही प्याला क्या खूबसूरत तशमीर ही बिलाफस उनके चुल्लू से पीऊंगा वो प्याला वही प्याला पालने वाला खुदाई का वो होगा अकबर। वाह अबू तालिब ने जिसे गोद वाह वाह में पाला ये मक्ता रुतबा पालने वाला खुदाई का वो होगा अकबर। अबू तालिब ने जिसे गोद में पाला जी बहुत खूब सुभान अल्लाह। उसका रुतबा सर महशर भी निराला होगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। पास जिसके भी विलायत का माशाल्लाह हवाला होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह रुतबा जज़ाकल्लाह सलामत मैं सामीन आपको बताता चलूं, हमारे आबिद भाई एक अच्छे पढ़ने वाले, एक अच्छे बाज़ौक़ होने इंसान होने के साथ साथ एक बड़े दर्दमंद दिल के इंसान भी है। इन्होंने अभी माजी करीब में हमारे उर्दू फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हज़ारा के मुतासिरीन के लिए एक बड़ी कामयाब कैंपेन चलाई, जिसमें उन्होंने फंड रेजिंग की और जो भी मुतासिरीन थे पूरा इन्होंने एहतमाम फरमाया कि उनके घरों तक वो जो है इमदाद, वो जो है जो भी हेल्प कर सकते वो पहुंचे। और ये सारा इन्होंने पीछे रह के यानी अपने आप को नुमायां किए बगैर, अपनी ज़ाती दादो तहसीन के लिए उसके किए बगैर सिर्फ राह खुदा में और उनकी मौला पाक की खुशनुदी के लिए उन मोमिनीन की हेल्प करने का इन्होंने माशाअल्लाह किया। और उसके लिए मैं तमाम उर्दू फाउंडेशन के मेंबरान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सब उन्हीं की काविशें थी कि जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका। मैं हमारे दो बड़े इंतहाई मोहतरम उर्दू फाउंडेशन के मेंबरान, एक हमारे सुल्तान मुराद साहब और दूसरे जाहिद नफी साहब जो थोड़ा से अलील रहे या लालच का शिकार हैं, और भी जितने हमारे उर्दू फाउंडेशन के जानने वाले हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो बीमार हैं, उन सब के लिए आपसे दरख्वास्त करूँगा कि 5 मरतबा
अम्मा युजीबुका बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा युजीबु मुस्तर्राइज़ात सफुस्सू अम्मा युजीबु मुस्तर्राइज़ात यक्सफुस्सू अम्मा युजीबु मुस्तर्राइज़ात यक्सफुस्सू अम्मा युजीबु मुस्तर्राइज़ात यक्सफुस्सू अम्मा युजीबु मुस्तर्राइज़ात यक्सफुस्सू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामीन, हमारी आज की जो मजलिस है इसके बानी हमारे डॉक्टर गजनफर जाफरी साहब हैं। ये तमाम हमारे जो प्रोग्राम हैं जिसमें हम सब इकट्ठे होते हैं, अगर मैं इन प्रोग्रामों को एक तस्बीह से तशबीह दूं कि जिसके किसी दाने पे मनकबत है, किसी दाने पे फजाइल हैं, किसी दाने पे सलाम है, किसी पे दुआए इफ्तिताह है, किसी पे हदीस किसा है, उस सारी तस्बीह को जोड़ के बना के उसके जो इमाम है वो हमारे डॉक्टर साहब हैं। इतनी खूबसूरत जो है ये महफिल, कहते हैं जहाँ पे जिक्र खुदा हो, जिक्र अहले बैत हो, जिक्र अली हो, जिक्र बतूल हो, वहाँ ऐसा एक नूर का हाला बनता है जो जमीन से लेके अर्श तक जाता है और कतार कतार उस हाले में शामिल होता है और आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं। आप ये देखिए कि इस डॉक्टर साहब ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम जैसे नाक़िसों को, हम जैसे मुराद में अपनी बात कर रहा हूँ, गुनाहगारों को उस हाले का हिस्सा बना दिया इन प्रोग्रामों के तवस्सुत से कि हम जो है अर्श से जिक्र करते हैं, फर्श से जिक्र करते हैं, अर्श तक वो जाता है। मैं तमाम सामीन से ख़ुसूसी तौर पे दरख्वास्त करूँगा हमारे डॉक्टर साहब के मरहूमीन के लिए, इनके वालिदैन के लिए, इनके अजदाद के लिए, इनके खानवादे के जो भी मरहूमीन हैं, और अभी अभी इनके ख़ानदान में एक थोड़े दिन पहले एक वफ़ात हुई है इनकी एक कज़न की, जिनका नाम सईदा रिफ़त ज़ारा है, उनको भी बिनते हसन मेहदी, उनको भी दुआ में शामिल करते हुए एक फातिहा और 3 मरतबा बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मैं सामीन इसके साथ ही इंतहाई अदब के साथ तमाश करूँगा हमारे किबला से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और आज की मजलिस से खिताब फरमाएं। मौलाना सैयद असद अली आबदी साहब फ्रॉम सहारनपुर इंडिया, प्लीज। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे कुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाला इत्रतिही तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए हमारी
جو گفتگو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے چل رہی تھی اس میں نے رسول اکرم کے خطبہ ایک مجلس کو آپ لوگوں کے سامنے اس کے کچھ کلمات بیان فرمائے تھے، جس میں رسول نے ارشاد فرمایا تھا وقروا کبارکم ورحموا صغارکم، کہ آپ اپنے سے بڑوں کا احترام کیا کریں اور بڑوں کے اوپر واجب ہے کہ چھوٹوں کا رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں، وصلوا ارحامکم، اور اپنے رشتوں کا خیال رکھا کریں۔ دیکھیں ہم امام کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ اچھے تھے، بلکہ نہیں، ہم امام کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ خود بھی اچھے تھے، جو ان کی درگاہ سے مل گیا وہ بھی اچھا ہو گیا۔ اگر سلمان آیا تو مسلمان ہو گیا، اگر بیزر آیا تو ابوذر ہو گیا، اگر حفظہ آئی تو حافظ قرآن ہو گئیں، اگر بلال آئے تو مؤذن رسول ہو گئے۔ جس طریقے سے جسم کے مختلف اعضاء کو روح جوڑے رکھتی ہے، اسی طریقے سے ایک اچھے خاندان کو، ایک اچھے خانوادے کو روح انسان کی جوڑے ہوئے رہتی ہے، رشتہ اسے جوڑے ہوئے رہتا ہے، اور شریعت نے اس کے لیے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ آپ اپنے رشتوں کا خیال کیا کریں، کیونکہ جتنا رشتہ اچھا ہوگا اتنا خانوادہ اچھا ہوگا، جتنا خانوادہ اچھا ہوگا اتنا خانوادے کا مذہب اچھا ہوگا، اور جتنا مذہب اچھا ہوگا اتنا آپ کا اسلام اچھا کہلائے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کے اوپر دھیان دیجئے، اپنی نسلوں کے اوپر دھیان دیجئے، اپنے رشتوں کے اوپر دھیان دیجئے۔ اور اسی رشتوں کے متعلق میں ایک آیت قرآن مجید سے آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں وصیت فرمائی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آیا کرنا۔ اور یہ ایک جگہ نہیں کہ جس میں والدین کے لیے قرآن مجید نے کہا ہو، بلکہ جگہ جگہ جہاں پر بھی خداوند عالم نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، ساتھ میں اپنے والدین، ساتھ میں آپ کے والدین کا ذکر فرمایا۔ یعنی پوری کائنات میں سے اگر خالق کائنات نے کسی کو اپنے برابر میں لا کر بٹھایا ہے تو وہ صرف اور صرف والدین ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دوسری آیت کے اندر ارشاد ہوا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک قرار نہ دو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کا کسی کو شریک قرار نہ دو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اور پھر قرآن مجید میں تیسری جگہ ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ، تمہیں تمہارے پروردگار کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پھر اپنے بعد جس کا ذکر کیا وہ والدین کا ذکر کیا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ یعنی میرے اگر کوئی میرے بعد ہمیں میری قربت حاصل کر سکتا ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں، کیونکہ میں رب حقیقی ہوں، وہ رب مجازی ہے۔ جب رب مجازی کو پہچان لو گے تب رب حقیقی کو پہچانو گے۔ محمد والے اور یہی رشتے انسان کی عمروں کو بڑھاتے ہیں، یہی رشتے انسان کی عمروں کو گھٹاتے ہیں۔ اسی لیے تو جب نکاح ہماری شریعت میں ہوتا ہے تو وقت نکاح ایک آیت پڑھی جاتی ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اے انسانوں نکاح کرو، رشتے بناؤ، نئے رشتے جب تم بناؤ گے، اگر تم فقیر ہوگے تو خدا تمہیں اپنے مال سے بے نیاز بنا دے گا۔ آپ دنیا کا سروے کر لیجئے، اپنی قوم و ملت کا سروے کر لیجئے، آپ اپنے سروے کے اندر پائیں گے کہ 80% انسان جو ہے شادی سے پہلے اقتصاد جو ہے ان کا کمزور ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے، مرتبط ہو گئے، رشتے ازدواج میں بندھ گئے، تو جس انسان کے پہلے گھر نہیں ہوتا تھا اس کے پاس گھر بھی آ جاتا ہے، جس انسان کے پاس کار نہیں ہوتی تھی اس کے پاس کار بھی آ جاتی ہے، جس انسان کے پاس خود اپنے لیے بہت زیادہ وسائل نہیں تھے وہ انسان اپنی اولادوں کے لیے بھی وسائل پیدا کر لیتا ہے۔ کیوں پیدا کر لیتا ہے؟ کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے
रिश्ते बनाओ, मैं तुम्हारे रिस्क से नवाज दूंगा। और क्योंकि मेरी आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू जो मुझे 20 से 30 मिनट दिए जाते हैं, उसमें मेरा टॉपिक जो है वो वालिदैन है, तो मैं वालिदैन की तरफ आता हूँ। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत ना करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, उसका किसी को शरीक करार ना दो, व बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ नेकी करो, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदाहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन, अगर उनमें से कोई एक ज़ईफ हो जाए और तुम उसकी ज़ईफी को दर्क कर लो, तो तुम्हें हक नहीं है कि तुम उसके लिए उफ कहो। और अरबी जबान में उफ से नीचे कोई कलमा इस्तेमाल नहीं होता। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लौ अलिमल्लाहु शैअन अदना मिन उफ़िन लनहा अन्हु, अगर अरबी जबान में उफ से नीचे कोई कलमा होता तो खालिके कायनात कुरान मजीद में उस कलमे को इस्तेमाल करता। लिहाजा खालिके कायनात समझाना ये चाहता है कि नाराजगी के लिए सबसे छोटा कलमा जो उफ है, उसे भी तुम्हें हक नहीं है कि तुम उसके लिए इस्तेमाल करो। वल्ला तनहरुमा, तुम्हें हक नहीं है कि अपने माँ बाप को झिड़को, उन्होंने तुम्हें कोई हुक्म दे दिया, तुमसे कोई गुजारिश कर ली, तुमसे कोई इल्तिजा कर ली, तुमसे कुछ तलब कर लिया, तो तुम्हें हक नहीं है कि तुम उन्हें उफ कहो या तुम उन्हें झिड़को। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हमारी बारगाह में दुआ किया करो, ऐ बारे इलाह, हमारे माँ बाप के ऊपर उस तरह से अपनी रहमतें नाजिल फरमा जिस तरीके से बचपने में वो हमारे ऊपर रहम के साथ पेश आते थे, हमारे साथ करम के साथ पेश आते थे, जैसे उन्होंने हमारे ऊपर करम किया है। ए बारे इलाह, तो उनके ऊपर करम फरमाना, तो उनके ऊपर रहम फरमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और फिर मासूम इरशाद फरमाते हैं, ला तमला ऐना मिन नज़र इलैहिमा इल्ला बिराफ़तिन व रहमा, जब तुम अपने वालिदैन की तरफ देखो तो मोहब्बत की निगाह से देखो, तुम्हें हक नहीं है कि तुम तेज निगाह से देखो। उन्होंने कुछ कहा और आपने मुड़ के ऐसे देख लिया, तो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि इतना देखना आपके लिए आँख होने का सबब बन सकता है। मन नजर इला अबवैहि नजर माफतिन वहुमा ज़ालिमान लहू लम यक़बलिल्लाहु लहू सलातन, अगर कोई इंसान अपने वालिदैन के साथ सख्ती की निगाह से देख ले, तुंदी की निगाह से देख ले, अगरचे वो माँ बाप उसके हक में जालिम भी हो, तो खुदावंद आलम इस इंसान की नमाज को कबूल नहीं करेगा। यानी नमाज की कबूलियत भी इसी बात के ऊपर टिकी हुई है कि आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। जब आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे, आपकी औलादे खुद ब खुद आपके साथ अच्छा सलूक करेंगी। इसीलिए तो मासूम ने इरशाद फरमाया, बिर्रु आबाइकुम यबुर्रुकुम अबनाउकुम, तुम अपने माँ बाप के साथ नेकी किया करो। उस खालिक के कायनात की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारी औलाद से तुम्हारे लिए नेकियां कराएगा। क्या कहना। और रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं, मन अस्खता वालिदैहि फक़द अस्खता अल्लाह, जो माँ बाप को नाराज कर दे वो खुदा को नाराज कर देता है। मन अग़ज़बा वालिदै, जो इंसान अपने वालिदैन को नाराज कर दे तो वो वालिदैन को नाराज नहीं करता बल्कि खालिके कायनात को नाराज कर देता है। और रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं, मन आज़ा वालिदै, जो इंसान अपने वालिदैन को अज़ियत पहुंचाता है, फ़क़द आज़ानी, उसने अपने वालिदैन को अज़ियत नहीं पहुंचाई, मुझ रसूल अकरम को अज़ियत पहुंचाई है। वमन आज़ानी, और जो मुझ रसूल को अज़ियत पहुंचाए उसने खालिक को अज़ियत पहुंचाई है। और जो इंसान खुदा को अज़ियत पहुंचाए वो यहाँ पर भी मलऊन है, वहां पर भी मलऊन होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। और इसीलिए रसूल अकरम ने वालिदैन के लिए इरशाद फरमाया, वालिदैन में से माँ के लिए इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है।
अजीजों, ये बात क्यों कही? दर हालांकि कुरान ये कह रहा है अर्रजालु कव्वामूना अलन निसा, कि मर्द औरतों के ऊपर हाकिम है, मर्दों को औरतों के ऊपर फजीलत है। तो ये रसूल अकरम ने क्यों कह दिया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत अगर तलाश करना हो माँ के कदमों में रखी हुई है, माँ के कदमों में रखा गया है जन्नत को। ये रसूल अकरम ने क्यों इरशाद फरमाया? अजीजों, अगर आप बारीकी से तज्जिया करें अपनी माँ के हालात का, तो आपको एहसास हो जाएगा कि माँ किस तरीके से अपने एक बच्चे की तरबियत फरमाती है। जब रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होती है, अगर औलाद होने में ताखीर हो जाए तो मुसल्ले के ऊपर बैठी रहती है, बारे इलाहा मुझे औलाद की नेमत से सरफराज फरमा दे। अगर मुसल्ले से दुआएं मुस्तजाब ना हो तो जरियों के पहलुओं को पकड़ लेती है, जियारात के पहलुओं को पकड़ लेती है। जो दरवाजा नजर आता है, अभी इंसान पैदा नहीं हुआ लेकिन उसकी मोहब्बत उसके आने से पहले करने वाली चीज को माँ कहते हैं। जब ये खालिके कायनात ने इसे औलाद की नेमत से नवाज दिया, तो जिस्म के अंदर है अपने खून को पिला रही है, अपने खून से उसे सींच रही है, अपनी मोहब्बत से उसे सींच रही है। कैसे ही बच्चा दुनिया के अंदर आया तो अपने हड्डियों से बने हुए दूध से उसकी तरबियत फरमा रही है। आज घर के अंदर जैसे ही बच्चा कमरे के अंदर आया, बेड के ऊपर रखा हुआ है, घर वालों के लिए खाना पका रही है, किचन के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी आंखें और उसके दिल उसके बच्चे के लिए उसकी बेड पर टिकी हुई है। घर के अंदर अगर वाइपर कर रही है तो बच्चे के ऊपर उसकी निगाहें हैं। यानी जब बच्चा हमल में था तब भी उसकी निगाहें उसी के ऊपर थी, जब बच्चा गोद में होता है तब भी उसकी निगाहें उसी के ऊपर होती है, किचन में होती है तो निगाहें उसके ऊपर होती हैं, घर के काम को अंजाम दे रही होती है तो निगाहें उसके ऊपर होती हैं। जब दिन में बच्चा सो जाता है तो दूसरे अफराद के लिए कामों को अंजाम देती है, लेकिन निगाह अपने बच्चे के उठने के ऊपर होती है। जब रात आती है तो 10 मर्तबा भी अगर बच्चा जो है पेशाब करे तो उठने के बाद ये उसके मलाबिस को बदलती है, उसके कपड़ों को बदलती है। अगर कपड़े सूखे ना हो तो बच्चे को सूखे में लिटा देती है, खुद उसके पेशाब के अंदर उसके बोलो गराज के अंदर सो जाती है। ये बच्चा जो दुनिया में कुछ समझने के काबिल ना था, जिसे नहीं पता था मेरा रिस्क क्या है, मेरा खाना क्या है, ये इंसान अगर ये माँ उसके करीब ना होती तो शायद ये इंसान इस तवालत को ही खा लेता, शायद इन गलाजतों को ही खा लेता, लेकिन इसे इसके शरफ तक पहुंचाया इसकी माँ ने। जब इस माँ ने इस बच्चे को बड़ा कर दिया और समाज के अंदर ये बच्चा गया, स्कूल के अंदर गया, कहा कि किसका बच्चा है, कहा कि फला डॉक्टर साहब का बच्चा है। यानी पाला इसने, खून इसने पिलाया, दूध इसने पिलाया, चैन इसने खत्म किया, सुकून इसने खत्म किया, परवरिश इसने की, तरबियत पाला इसने, लेकिन जब समाज के अंदर गया तो बाप से मंसूब हो गया। अजीजों, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आप अपने घर के अंदर एक नौकर को रखे, वो 8 घंटे की ड्यूटी के ऊपर आएगा और बदले में आपसे उसका बदल तलब करेगा, लेकिन दिनों रात में 24 घंटे होते हैं। अगर उसी बच्चे के लिए आपको फिर माँ की जरूरत पड़ जाए, फिर मुरब्बिया की जरूरत पड़ जाए, तो आप दूसरी औरत का इंतजाम करेंगे। फिर 8 घंटे के बाद फिर आपको तीसरी औरत की जरूरत पड़ेगी। आप 3 औरतों के लिए कितनी सैलरी उसे अता करेंगे। लेकिन ये जो माँ अपने बच्चे की तरबियत कर रही है, आपके बच्चे की तरबियत कर रही है, ना किसी सैलरी का मुतालबा है, ना किसी दया का मुतालबा है, ना किसी सिले का मुतालबा है। कभी आपके सामने हाथ ना फैलाया, जो बच गया वो खा लिया, जो बच गया वो पहन लिया। ये इस तरह से आप ये देखें, ये औरत 25 साल जवान करने के बाद अपने बच्चे को दूसरे इंसान के हवाले कर देती है, और फिर जब इस दुनिया से चली जाती है तो इसने इस दुनिया में से क्या पाया? इसने इस दुनिया में से कुछ नहीं पाया।
कुछ नहीं पाया, जो कुछ अपना था वो सब कुछ औलाद के ऊपर निछावर कर दिया। इसका सुकून था, औलाद के ऊपर निछावर कर दिया। इसके पास चैन था, औलाद के ऊपर निछावर कर दिया। इसके पास खून था, औलाद के लिए निछावर कर दिया। इसके पास दूध की नहरें थी, औलाद के ऊपर निछावर कर दी। जो कुछ इसके पास था तो इसने अपने फजल से औलाद के नाम कर दिया। तो उस खालिके कायनात ने अगर अदल से इस इंसान की जन्नत को इसकी कदमों में रख दिया तो क्या बुरा किया। अगर ये औरत, अगर ये माँ अपने फजल से अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी जायदाद, सारी दौलत बच्चे के लिए निछावर कर सकती है, अगर उस खालिके कायनात ने, उस आदिले हकीकी ने अदल के नाते ये फरमा दिया कि दुनिया इसने तेरे लिए निछावर की, अब आखिरत हम इसके लिए इसके कदमों में रख रहे हैं। लिहाजा अगर आखिरत चाहिए तो अपनी माँ से अच्छा बर्ताव किया कर, अपनी माँ से क्या कर। इसीलिए तो रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, रसूल अकरम फरमाते हैं खालिके कायनात ने इरशाद फरमाया, अनर रहमान व अंतर रहम। जब खालिके कायनात ने इस रहमे मादर को पैदा किया तो रहमे मादर को खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, अनर रहमान, के मैं रहमान हूँ, वो अंतर रहम, और तू रहम है, वह शक़क़ तो इस मुकामी इसमी, मैंने तेरे नाम को अपने नाम के ऊपर रखा। जो तेरा ना हो सकेगा वो मेरा भी नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। जो तेरा नहीं हो सकता वो मेरा भी नहीं हो सकता। लिहाजा इस रहम से निकलने वाले रिश्तों का आपको ऊपर ख्याल करना है। आपके ऊपर वाजिब है कि इस रहम के नाते जितने रिश्ते बनते हैं, चाहे वो मामू के बनते हो, चाहे वो खाला के बनते हो, चाहे वो चचा के बनते हो, चाहे वो ताया के बनते हो, चाहे वो दूसरे खानदान के अफराद के बनते हो, लिहाजा जो भी इस रहम से मुंसलिक हो गया तो आपको उसका एहतराम करना पड़ेगा, आपको उसका ख्याल करना पड़ेगा। सलवात पढ़े बर मोहम्मद एक शख्स रसूल अकरम की खिदमत में आने के बाद कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। कहा कि हाँ, जिहाद के लिए जाइए, जिहाद के लिए जाइए, क्योंकि जिहाद में अगर इंसान शहीद हो गया तो खुदा के यहाँ जिंदा है और उसके यहाँ से रिज़्क़ हासिल करता रहेगा, और अगर पलट कर मुजाहिद चला आया तो ऐसे होगा जैसे आज ही इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ हो, उसके गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ कर दिया जाएगा। जाना चाहते हो तो चले जाओ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जाना तो चाहता हूं लेकिन मेरी माँ मुझे मना करती है, मेरी माँ ज़ईफा है। तो एक मर्तबा रसूल पलट कर कहते हैं, जहां जिहाद की इतनी तलकीन फरमा रहे थे तो रसूल ने अंदाज को बदल लिया, फिर इंदा उम्मी, कि अपनी माँ के पास ठहर जाओ, उसकी खिदमत करो। फ़इन्ना लके मिस्ले मा लका फिल जिहाद, जितना तुम्हें जिहाद के अंदर सवाब मिलेगा, तुम माँ की खिदमत करते चले जाओ, तुम्हें जिहाद का सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ इंसान के नामे अमाल के लिए एंटीवायरस है। एक इंसान आया, मा मिन अमलिन क़बीहिन इल्ला क़द अमिल, तो या रसूल अल्लाह, कोई बुरा काम ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं किया हो, क्या फ़हली मिन तौबा, या रसूल अल्लाह, क्या मेरी तौबा हो सकती है? तो एक मर्तबा रसूल ने कहा, हल मिन वालिदैक हई, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा है? कहा कि बाप जिंदा है, माँ गुजर चुकी है। तो एक मर्तबा रसूल ने कहा, जाओ, जाने के बाद अपने बाप की खिदमत करो। और जैसे ही वो पलटा और रसूल की बारगाह से मुड़ा और चलना चाहा तो रसूल ने अपने सहाबियों को खिताब करते हुए फरमाया, आज इसका बाप जिंदा है, काश के इसकी माँ जिंदा होती तो इसके अमाल की तौबा और मगफिरत और ज्यादा जल्दी हो सकती थी। इसीलिए रसूल ने कहा कि माँ इंसान के नामे अमाल के लिए एंटीवायरस है। लिहाजा माँ की सबसे ज्यादा खिदमत किया करो, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी किसी सिले का मुतालबा नहीं किया। शौहर ने मकान खरीदा तो शौहर का मकान कहलाया, गाड़ी खरीदी तो शौहर की कहलाई, औलाद पाली तो शौहर की कहलाई,
जो भी कुछ हुआ सब दूसरों के लिए क्या, इसने कभी खुद ना पाया। लिहाजा खालिक कायनात ने इंसान की आखिरत को इसकी खुशियों में रख दिया। ये तुम्हारी खुशियों के लिए जीती रही, तुम्हें अगर आखिरत बनानी है तो तुम्हें इसकी खुशियों के लिए जीना पड़ेगा, इसकी खुशियों के लिए काम करना पड़ेगा। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। एक शख्स इमाम सज्जाद के पास आया, आने के बाद कहने लगा, फजल रसूल, मैंने अपनी माँ को पैदल जो है वो हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अम्मा हक़्क़ु उम्मुका अन्नहा हमलत का हैसु ला यहतमिल अहदन अहदा। और तुम अपनी माँ के हक की बात कर रहे हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने पेट में इस तरह से हमल किया है, इस तरह से उठाया है जैसे कोई इंसान किसी इंसान को नहीं उठा सकता। अगर किसी इंसान के पेट पर 5 किलो का पत्थर बांध दिया जाए तो मुझे बताइए कि क्या वो इंसान सो सकता है? क्या वो इंसान चल सकता है? क्या वो इंसान ऑफिस में बैठकर काम कर सकता है? क्या वो इंसान दुकान के ऊपर काम कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन ये माँ थी कि जिसने 9 महीने पेट में इस वजन को रखा और सोई तो इज़्तिराब के साथ सोई, कर्ब के साथ जिंदगी गुजारी, ना कभी शौहर के सामने गिला किया, ना कभी बेटे के सामने गिला किया, ना कभी बेटी के साथ गिला किया। इमाम सज्जाद इरशाद फरमाते, तुम माँ के हक की बात करते हो। माँ ने जिस तरह से उठाया, कायनात की कोई दूसरी मखलूक इस इंसान को नहीं उठा सकती। वह आदत का समर तो कल्ब है, और उसने जिस तरीके से अपने दिल का खून पिलाया, कोई इंसान दूसरे इंसान को खून नहीं पिला सकता। वह वक़्त का बेजमीए जवारेहा, और जिस तरह से उसने तुम्हारे पूरे जिस्म की, पूरी बॉडी की, पूरी रूह की हिफाजत फरमाई, इस तरीके से कोई गार्ड किसी इंसान की रक्षा नहीं कर सकता, हिफाजत नहीं कर सकता। वल्लम तुबाले अंतजू, तुम्हें भूख का एहसास नहीं होता था, उससे पहले तुम्हारे लिए खाना लेकर हाजिर हो जाती थी। वल्लम तुबाले अंतोतिश, तुम्हें प्यास का एहसास नहीं होता था, तुम कादिर नहीं थे कि माँ से कहो कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन तुम्हारे प्यास कहने से पहले वो तुम्हारे लिए पानी लेकर हाजिर हो जाती थी। वलन त्वारी तकसूक, तुम अपने नंगे बदन को कह नहीं सकते थे कि ऐ मादरे गरामी में नंगा हूं, मुझे ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, लेकिन तुम्हारे इस एहसास से पहले माँ ने तुम्हारे एहसास को समझ लिया। वह तकसूक, और उसने तुम्हारे इस एहसास से पहले तुम्हें कपड़ों से नवाज दिया। तुम्हें आफताब की गर्मी का एहसास नहीं होता था, उससे पहले तुम्हारे ऊपर साया फिगन हो जाती थी, और उसने तुम्हें गर्मी से बचाया, सर्दी से बचाया। फइन्नका ला तुतीक़ु शुक्रहा इल्ला बिऔनिल्लाह व तौफीक़े, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम माँ का शुक्रिया अदा कर सको, सिवाय इसके कि उस खालिक़े कायनात की तौफीक तुम्हारे शामिल हाल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहते हैं इमाम सज्जाद, ये कहते हैं आइम्मा कि हम अपनी माँओं के साथ, अपनी बहनों के साथ किस तरह से रहना चाहिए। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको जियारत का इश्तियाक हुआ। एक मर्तबा कहने लगे, मूसा ने खुदावंद आलम से इल्तिजा की, ऐ बारे इलाहा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे जन्नत में पड़ोसी कौन होगा। जनाब मूसा को वही हुई कि ऐ मूसा, फला सहरा में चले जाना, एक टेंट लगा हुआ होगा, उस टेंट में एक इंसान होगा जो जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी होगा। जनाब मूसा तलाश करते हुए सहरा में पहुंचे, देखा एक टेंट लगा हुआ है और वहां पर एक इंसान मौजूद है। कहने लगे, ऐ बंदे खुदा, क्या तुम मुझे मेहमान रख सकते हो? उसने पलट कर कहा कि मेहमान हबीब खुदा होता है, आइए घर के अंदर तशरीफ लाइए, आइए इस टेंट के अंदर तशरीफ लाइए। उसने चंद एक रोटियां बनाई, दस्तरखान लगाया, दस्तरखान लगाने के बाद खाना तनावुल फरमाया। खाना तनावुल जैसे फरमा रहा था, फौरन एक गठरी को, एक ऊपर बंधी हुई गठरी को उसने उतारा। उतारने के बाद जैसे ही खोला तो जनाब मूसा ने पूछा कि ये क्या है? कहने लगे कि इसमें मैं अपनी माँ को जो है बंद करके रख देता हूं, जब मैं काम के ऊपर चला जाता हूं तो मुझे डर होता है कि जंगल के जानवर इसे नुकसान ना पहुंचा दे। मेरी माँ ज़ईफा है, ये अपने से दिफा नहीं कर सकती, ये अपने से दिफा नहीं कर सकती, लिहाजा मैं इसे गठरी के अंदर बांध कर ऊपर जो है
टांग देता हूं ताकि जंगल का कोई जानवर इसे आसेब न पहुंचाए। जब मैं पलट आता हूं तो फिर मैं इसे उतारता हूं, इसके कपड़ों को बदलता हूं, इसको खाने से नवाजता हूं। और उसने थोड़ा थोड़ा अपना रोटी को पतला किया और माँ को खिलाना शुरू कर दिया। माँ को खिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही माँ को खिला रहा था तो माँ पलटकर कुछ कलमे कह रही थी जो मूसा की समझ में ना आए। एक मर्तबा जनाबे मूसा तड़प के कहने लगे कि तुम अपनी माँ की इस तरह से खिदमत करते हो? कहा कि हाँ, मैं इसी तरह से खिदमत करता हूँ। कहा कि ये तुम्हारी माँ पलट कर क्या कलमे जारी कर रही है? कहा कि बस मेरी माँ एक ही अपने जबान के ऊपर कलमा रखती है कि मेरे बेटे, खुदावंद आलम तुझे जन्नत में मूसा का हमनशीन बनाए। ऐ मेरे बेटे, तुझे खुदावंद आलम जन्नत के अंदर मूसा का पड़ोसी बनाए। जनाबे मूसा तड़प गए। पलट कर कहा कि जा, तेरी माँ की दुआ कबूल हुई, मैं ही मूसा हूँ, मुझे ही खालिक ने मामूर किया है। सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी। माशाल्लाह। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अभी चंद एक दिन पहले रशिया के अंदर एक जल्जला आया था। जब रशिया के अंदर जल्जला आया, एक बड़ी बिल्डिंग मुनहदिम हुई, उसका जो है लाखों टन मलबा जमीन के ऊपर आ गया। नीचे एक कमरे के अंदर एक माँ थी जिसके पास एक बच्चा था। जब 7 दिन बाद उस मलबे को हटाया गया तो उन्होंने देखा कि एक माँ बेहोश पड़ी हुई है और सीने से एक बच्चे को लगाए हुए है। सीने से एक बच्चे को लगाए हुए है। देखा कि माँ बेहोश है, बच्चे के अंदर हरकत पाई जा रही है। माँ को अस्पताल पहुंचाया गया। जब अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज दे दिया गया तो माँ गोया हुई। तो मीडिया ने उससे जो है पूछा कि आप को ये नई जिंदगी मिली है, बहुत बहुत जो है मुबारक हो, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस बिल्डिंग के अंदर कोई जानवर नहीं थे, किसी तरह का कोई आसेब पहुंचाने वाला मौजूद नहीं था, मलबा इतना था कि कोई जा नहीं सकता था, लेकिन हम ये नहीं समझे कि आपकी उंगलियां किस तरीके से चबी हुई हैं, आपकी उंगलियों से क्यों खून जारी है। अब ये औरत कहती है कि देखो, जब हम मलबे के अंदर दब गए थे तो 3-4 दिन तक मेरे सीने से दूध आता रहा, लिहाजा मैं बच्चे को पिलाती रही। लिहाजा जब 3-4 दिन के बाद मुझे ग़ज़ा ना मिली तो मेरे सीने ने दूध देने से जवाब दे दिया। लिहाजा मुझे अपनी औलाद की मोहब्बत लायक हुई। मुझसे इसका तड़पना देखा नहीं जाता था, मुझसे इसकी तड़प बर्दाश्त नहीं होती थी। अब मैं सोच रही थी कि इसकी खिदमत करूं तो कैसे करूं, इसे बचाऊं तो किस तरीके से बचाऊं। तो वो कहने लगी, मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं अपनी उंगलियों को चबा लूं, और चबाकर जब इनसे खून निकले तो हो सकता है कि मेरे बच्चे की 1-2 दिन जिंदगी बढ़ जाए और कोई जिंदगी इस जिंदगी तक पहुंच जाए। लिहाजा वो उंगलियों को चबाती थी और बच्चे के मुंह के अंदर डाल देती थी, और जब खून बहता रहा, कुछ मयसर ना हुआ, मैं बेहोश हो गई। लेकिन मेरे बेहोश होने के बाद भी मेरा बच्चा अपने दांतों से मेरी उंगलियों को चूसता रहा। तो है कोई कायनात में उसकी रहम का कोई मजर। आपने डिस्कवरी के अंदर भी देखा होगा कि मुर्गी जब उसके बच्चे होते हैं वो जानती है कि मैं बिल्ली से लड़ नहीं सकती। वो बिल्ली जो इंसान को देखकर भाग जाती है, छोटे छोटे चीजों को देखकर भाग जाती है, जिसके अंदर ताकत नहीं है, इस्तेता नहीं है, स्टैमिना नहीं है, पावर नहीं है, वो जानती है कि मैं बिल्ली से कमजोर हूं। लेकिन यही बच्चे जब उसके घर में आ जाते हैं तो इसी मुर्गी को शुजा बना देते हैं। आपने देखा होगा डिस्कवरी में जब आप शिकारों को देखते हैं, हिरन का अगर आप शिकार देखें कि जब हिरन के पीछे चीता दौड़ता है तो हिरन जानती है कि मैं चीते से मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, लेकिन यही चीता अगर उसके बच्चे की तरफ दौड़े तो मां बीच में आ जाती है कि इसकी जिंदगी छीनने से पहले मेरी जिंदगी को छीनना पड़ेगा। चीता शेर का मुकाबला नहीं कर सकता, मादा चीता शेर का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन अगर वही बबर शेर इसके चीते के बच्चे की तरफ को बढ़े तो यही मादा चीता अपने आप को सामने पेश कर देती है। कहा कि मैं मां हूं, तुम्हें मेरे बच्चों पर पहुंचने से पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये होती है मां। इसीलिए तो खालिक ने कहा कि मैं रहमान हूं,
اور میں نے اسے رحم دیا ہے اور اس کے رحم کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، لہذا نہ میرا کوئی توڑ ہے نہ اس کے رحم کا کوئی توڑ ہے، اس کی جزا کوئی نہیں دے سکتا، میں ہی اس کی جزا دے سکتا ہوں، اسی لیے میں نے انسانوں کی جنت کو اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد جزاک اللہ مولانا۔ بارے اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری علمی فکری روحی اقتصادی ازدواجی جس طرح کی بھی مشکلات ہیں ان کو دور فرما، ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بارے اللہ جس مرحوم کے لیے مجلس یہ درس منعقد کیا گیا ہے، ان آیات کے صدقے میں، اس مجلس کے صدقے میں، ان مومنین کے صدقے میں اور ان آیات اور احادیث کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما، جوار ائمہ و معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الشریف۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا بہت خوبصورت بیان آپ نے فرمایا۔ مولانا اگر آپ کو میری آواز آ رہی تو میں ایک آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں، کل بھی آپ اسی موضوع کو اگر کنٹینیو کریں تو جو والدین جو گزر چکے ہیں اور ان کی اولاد جو ہے ان کا کوئی حق ادا کرنا چاہتی ہو تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، والدین کا کیسے سارے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ مولانا کو کل میسج پہنچا دیں، پتہ نہیں میری آواز تک پہنچی تھی تو اس پہ ضرور بیان فرمائیں۔ میں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ مائک لائیں اور ڈاکٹر قمر عابدی ماشاءاللہ متوجہ زیارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زیارت پڑھتا ہوں آپ سب کی جانب سے، جملہ مومنین و مومنات ملت جعفریہ کی جانب سے قربتاً اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن حسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله متان قتلتك ولعن الله متان ظلمتك ولعن الله متان سمعت بذلك فرضيت به۔ السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك وعلى آبائك السبعة وابنائك الأربعة، السلام عليك ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا صاحب عصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم اللهم صل على محمد ما شاء اللہ ڈاکٹر قمر صاحب جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں سامعین آپ سے اس پروگرام کے اختتام سے پہلے ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ایام رمضان کی آخری چند راتیں چل رہی ہیں، ایک تو آپ ان پروگراموں میں بھرپور شرکت فرمائیں، دوسرا یہ کہ ہماری اردو فاؤنڈیشن جو ہے اس کے پلیٹ فارم سے اس ایک پروگرام کے علاوہ ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے جو کام ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، خدمت خلق کے حوالے سے بھی اور راہ اہل بیت میں بھی کئی دوسرے کام بھی وہ کرتے ہیں، تو اس میں آپ لوگ جو ہے ایک تو آپ کی شمولیت بے شک ہمارے لیے باعث افتخار ہے اور بڑا حوصلہ ہوتا ہے، بڑی توانائی ملتی ہے، اس کے علاوہ آپ ڈونیشنز بھی دیا کریں اردو فاؤنڈیشن کو
تاکہ اس سلسلے کو ایک تو جو جاری ہے اس کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے، اور دوسرے جو امور ہیں جن میں کئی ایسے ہمارے پس پردہ مومنین ہیں جن کو ضرورت رہتی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو دوا کی ضرورت ہے، کسی کو اور مسائل ہیں، ان میں بھی ان کی ہیلپ کی جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب کو کئی لوگ جو ہے ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اپروچ کرتے ہیں مختلف مسائل کے لیے، اور ان کی شخصیت ایسی ہے یہ کسی کو نہ نہیں کر سکتے، جو ان کی استطاعت ہوتی ہے ہمیشہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے دست بازو بنیں۔ یہ پلیٹ فارم ہمیں ڈاکٹر صاحب نے مہیا کیا اردو فاؤنڈیشن کا، تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اس میں دل کھول کے ڈونیٹ کیجئے، اور ان ایام میں جو آپ ڈونیشن دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں، اس کا اجر کئی 100 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک تو آپ کے لیے یہ دنیا آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی، دنیا میں آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بنے گا، اور آخرت میں یقیناً اجر کے اضافے کا باعث بنے گا، اور ہماری فاؤنڈیشن کو بھی تقویت ملے گی، اور ڈاکٹر صاحب جو ایسے کام کر رہے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہمارے دوسرے بھی مومنین ہیں ان کی بھی مدد ہوگی۔ تو میں آپ سے یقیناً یہ درخواست کروں گا کہ جو بھی آپ کی استطاعت ہے، بھلے $10 دیں، بھلے 50 دیں، لیکن لازماً ڈونیٹ کریں، اور ان ایام میں ڈونیٹ کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جاوید جی صاحب بھائی بہت خوبصورت نظامت، اور میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور تمام سامعین کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکال کر ان ایام میں تشریف لائے لگاتار۔ سب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں، اور خاص طور سے آج میں اپنے بیہاف پہ بھی، اردو فاؤنڈیشن کے بیہاف پہ مولانا صاحب نے بھی آج ماشاءاللہ سے بہت ہی جملے اس انداز سے ماں کے حوالے سے مجھ کو تو محسوس ہو رہا ہے کہ پہلی بار میں نے اتنا جامع بیان ہے سنا ماشاءاللہ، اور بڑی ڈیٹیلز مولانا نے دی ہیں اس میں۔ مولا سلامت رکھے مولانا صاحب کو، اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور میری دعا ہے ائمہ معصومین سے کہ وہ آپ سب پہ، ہمارے اس نہ صرف اردو فاؤنڈیشن بلکہ تمام مومن و مومنات پہ کائنات میں جہاں جہاں ہیں، بلکہ تمام مسلم و مسلمات کائنات میں جہاں جہاں ہیں، بلکہ تمام انسانیت پہ وہ معبود اپنا فضل و کرم جاری کرے۔ اور آج کل پھیلی ہوئی ہے اس کو نیست و نابود و معبود کرے جلد سے جلد، تاکہ ہم تمام انسانوں کی زندگیاں نارمل ہو جائیں۔ اور ایک یہ دعا ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے، ہمارا مولا آقا آ جائے اور ہماری یہ دنیا ہی جنت بن جائے۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک